Qala haddatsana Ahmad ibn Yusuf, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana. Qala ini bukan tasniyah tapi mufrad saja. Qala haddatsana Ahmad ibn Yusuf, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Harith, qala haddatsani Hakim ibn Hakim an Nafi' ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam 'inda al-bait وصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام على الصائم حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحد ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول ثم صلى بي الفجر فأسفر بها ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. قال ابن يحيى وساق جميعا الحديث وذكر الصلاة لوقتين في التعجيل والإسفار. قال حدثنا محمد بن بزيع عن نيسابوري قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين فأمر بلالا حين زالت الشمس فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان يوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها ثم أمره فأقام يعني العصر والشمس مرتفعة فوق ذلك الذي كان ثم أمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل ثم أمره فأقام الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقام إليه الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. Kita lanjut lagi. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. قال حدثنا محمد بن الحسين المطرخان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في النوم تفريط ولكن التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. Ini 5 hadis teman-teman yang akan kita bincangkan pada hari ini. Ana nak membawa satu perbincangan yang coba untuk kita bincangkan pada hari ini.
Iaitu ada nak memperlihatkan bahawa susunan hadis di dalam kitab Al-Muntaqa dia ada makna dan ada makna tersirat tersendiri. Actually ini bukan cuma setakat dalam kitab Muntaqa saja, akan tapi semua kitab hadis mutaqaddimin susunan tu memiliki makna tersirat yang mesti kita ambil perhatian. Dia tidak boleh kita lalu mururul kiram macam-macam tu. Akan tapi kita kena perhatikan, kita kena teliti dan kita kena tadabbur untuk melihat apa yang sebenarnya ingin yang dikehendaki untuk disampaikan oleh penulis kitab hadis ni. Dan sama-sama kita ketahui kalau kita perasan baca buku-buku kutub sittah, misalkan jangan jauh-jauhlah kita kutub sittah saja, kita akan nampak bahawa kebanyakan ahli hadis ni mereka sangat-sangat pendiam. Mereka tak banyak komen, ya kan, kecuali Imam Tirmizi lah, dia komen banyak sangat, setiap hadis dia akan komen hukumnya, kemudian rijalnya, kemudian fiqh dia, khilaf ulama, dia komen gitu sebab dia ingin agar kitab hadis boleh merakyat, boleh difahami oleh lebih ramai para pelajar yang terkemudian. Dan terima kasih banyak pada Imam Tirmizi, kita boleh dapatlah faham sedikit sebanyak berkenaan dengan ilmu hadis karena penjelasan beliau. Akan tapi kalau kita perasan lagi, kalau kita tengok kitab-kitab hadis yang lain, yang 5 yang lain, maka kita akan nampak macam mereka tak banyak komen. Imam Bukhari tak banyak komen, dia hanya sebut bab saja. Itu pun dah komen menurut dia terlalu banyak lah. Bab, tarajum abwab, dia sebutkan untuk lead kita bagaimana untuk istinbat hukum daripada hadis yang disampaikan. Tapi Imam Muslim tak ada, selepas mukaddimah tak ada apa-apa komen. Terus go straight saja sampai akhir. Hadis saja dia sebutkan. Nah, begitu juga Imam Abu Daud, dia ada sedikit komen, melainkan cuma ada bab-bab tertentu. Lalu kemudian kebanyakan hadis dalam bab tersebut dia akan sebutkan macam tu aja, syarat macam tu. Nah, begitu juga kitab-kitab yang lain. Nah, kenapa kitab-kitab hadis dia tak banyak komen padahal dia banyak sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Banyak sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Dan kita boleh nampak bahawa Imam Abu Daud apabila dia menyusun hadis tertentu, banyak perkara yang dia nak sampaikan. Itu juga Imam An-Nasai, terutama dalam kitab Kubra dia, Sunan Kubra. Kalau dia susun sebuah hadis dalam satu bab, maka kita kena faham bahawa ada something yang nak disampaikan kepada kita. Nah, kenapa Imam Ahlul Hadis jarang bincang tentang komen berkenaan dengan hadis ni adalah karena kebanyakan ambil seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tak ingin ucapan mereka bercampur dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia inginkan adalah hadis saja, sampaikan, riwayatkan dan bagi isyarat-isyarat, dan kalau boleh tak ada ucapan saya di situ. Sebab saya rasa macam siapalah saya ni ucapan bercampur dengan ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi itu bukan bermakna bahawa mereka tak ada sesuatu yang nak disampaikan pada kita. Bukan setakat, jangan ambil pandangan bahawa seolah-olah kitab hadis ni cuma kumpul saja. Kumpul, riwayatkan. Nanti yang bertugas untuk istinbat fuqaha. Nah, actually memanglah ada tugasan macam tu. Akan tapi ahlul hadis dia bukan setakat tape recorder saja. Dia bukan cuma setakat pengumpul, recorder dan sampaikan saja. Akan tapi kita boleh nampak bahawa muhaddisin dia punya fiqh, dia punya kefahaman, dia punya dan mereka adalah orang yang paling patut mengeluarkan hukum hakam daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tapi oleh kerana alul hadis dia ingin berbeza dengan fuqaha, mereka ingin berbeza dengan mutakallimin, yang mana kita tahu bahawa mutakallimin dan fuqaha mereka sangat elaboratif dalam perbincangan, bahkan lebih terlalu banyak elaborasi yang mereka lakukan sampai mereka sering melakukan spekulasi dalam perbincangan itu. Ini yang ahli hadis tak suka. Mereka tak suka ada perbincangan yang bersifat spekulatif. Innamaddinu bil asar. Dia cakap innamaddin bil asar. Kalau nak cakap dengan asar, cakap dengan fakta, cakap dengan hadis. Nah,
Karena alul hadis sebagai sebuah kekuatan yang satu aliran pemikiran yang berbeza dengan alul ra'i, berbeza dengan ahlul kalam, mereka juga nak bawa satu bentuk scholarship yang berbeza dengan mereka. Kalau mereka spekulatif, saya sanad, isnad, asar. Kalau mereka bincang tentang ra'i, saya berbincang berkenaan dengan hadis. Kalau mereka mengulas terlalu banyak, saya mengulas jangan banyak-banyak, gitu guys, istilah kita. Kalau mereka berbincang, mengulas berkenaan dengan hukum hakam terlalu spekulatif sehingga banyak perbincangan-perbincangan terlalu panjang perbincangan mereka, maka alul hadis mereka lebih suka kepada perbincangan yang lebih minimal saja, sangat minimal saja. Yang saya nak fokuskan adalah kepada hadis. Ini tuan-tuan menurut saya adalah satu background sejarah di mana mengapa al-hadis dia tak banyak sangat bercakap, sebab mereka nak mempunyai satu satu bentuk scholarship yang berbeza dengan aliran-aliran yang mereka memang tak setuju, iaitu ahlul kalam dan ahlul ra'i. Nah, sekarang saya nak tunjukkan bahawa Ibnul Jarud sebagai bagian daripada kalangan ahlul hadis, beliau bukan setakat meriwayatkan hadis saja, akan tapi beliau ingin mengiring leading kita bagaimana memahami sebuah hadis Nabi dengan cara menyusun hadis-hadis tersebut. Dengan cara menyusun hadis-hadis tersebut. Dan perkara ini tuan-tuan perkara yang masih kurang untuk diperbahaskan, masih kurang untuk dieksplor, dan setahu ana buku yang cukup baik dalam perkara ini adalah Syekh Malyabari. Dia punya buku Abqariyah Al-Imam Muslim fi Tartib Ahadis Sahih, Tartib Ahadis Musnadihi Sahih. Antara satu kitab yang tuan-tuan boleh cari, boleh download, lalu kemudian tengok bagaimana beliau mengeksplor sebuah kitab hadis iaitu Sahih Muslim yang beliau katakan bahawa ramai orang masih belum perasan bagaimana Imam Muslim menyusun hadis-hadis tersebut. Menyusun hadis-hadis tersebut, dan ada makna daripada susunan-susunan tersebut. Dan kalau kita faham makna susunan-susunan ini, kita akan nampak bahawa susunan tu bukan setakat susunan untuk fix saja, iaitu mentakkid yang mutlak, yang mansuh dijelaskan dengan yang nasih, akan tapi juga menjelaskan ilal yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut. Jadi ada setengah hadis dalam Sahih Muslim yang disebutkan oleh Imam Muslim dengan susunan tertentu, yang mana kalau kita faham dan kita teliti, kita akan nampak bahawa Imam Muslim nak sampaikan kepada kita bahawa hadis ni hadis ma'lul. Nah, perkara ni yang kemudian menjadi isu besar antara beliau dengan Syekh Rabi' Al-Madkhali, sehingga berlaku perang hingga hari ini tak selesai-selesai, iaitu antara Syekh Malyabari dengan Madkhali. Adakah hadis ma'lul dalam Sahih Muslim? Adakah betul Imam Muslim ingin menunjukkan hadis tersebut ditaklil dengan susunan seperti ini? Ini yang kemudian menjadi perbincangan panjang dan bahkan menjarah satu sama lain. Ustaz Saiful dia boleh tahu, dia orang Saudi, dia belajar di Saudi sana, dia boleh explain pada kita nanti apa yang berlaku, suasana. Kalau kita anda nampak dari jauh saja, kalau dia mungkin boleh perasan apa situasi perkara tersebut di Riyadh sana. Anyway, kita akan saya telah sebutkan tadi 5 hadis, bacakan 5 hadis, kita akan coba analisis satu persatu hadis tersebut. Hadis yang pertama, qala hadatsana Ahmad ibn Yusuf, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala hadatsana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Haris, qala hadatsani Hakim ibn Hakim an Nafi' ibn Jubair ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini tuan-tuan adalah hadis yang madar isnad dia kepada Abdurrahman ibn al-Haris bin Abdullah bin Rabi'ah bin Abi Rabi'ah. Abdurrahman bin Haris daripada Hakim ibn Hakim ibn Abbad ibn Hunayf an Nafi' ibn Jubair. Yang meriwayatkan daripada Abdurrahman adalah Sufyan, iaitu Sufyan Ats-Tsauri. Perawi sebelum Abdurrahman hingga ke Sufyan dia adalah perawi siqah, iaitu Ahmad ibn Yusuf
Ahmad bin Yusuf, lalu Abdul Razak San'ani, lalu hadatsana Sufyan, itu Sufyan Ats-Tsauri. Inilah imam sekah yang tak perlu kita bincangkan lagi, mereka dah disebutkan berkali-kali namanya sebelum ni. Akan tapi yang menjadi masalah adalah Abdurrahman bin Al-Haris. Abdurrahman bin Al-Haris tuan-tuan diperbincangkan oleh setengah ulama. Imam Ahmad mengatakan dia lemah, Ali bin Madini mengatakan dia lemah, kemudian An-Nasa'i mengatakan laisa bil qawi, akan tapi Ibn Hibban dan Al-Ijli mengatakan dia siqah. Al-Ijli mengatakan dia siqah, Ibn Hibban juga masukkan nama dia dalam kitab As-Siqat. Nah, jadi perbincangan panjang. Secara amnya saya boleh mengatakan bahawa beliau ni tak kuat sangat. Bahkan bolehlah kita katakan beliau perawi yang dhaif. Tausik Ibn Hibban bukanlah tausik yang kuat sangat untuk mengangkat seorang perawi ke dalam dari darjat rendah lemah kepada darjat siqah. Begitu juga Al-Ijli, tausik dia seringkali diperbincangkan. Dia bukan tausik yang mu'tamad seperti ulama a'immah hadis yang lain. Dia termasuk dalam tausik yang kita boleh kata sebagai tausik yang tasahul seperti Ibn Hibban. Nah, Hakim Ibn Hakim pun macam tu juga. Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunayf juga dipermasalahkan oleh kalangan al-hadis. Imam Ibn Sa'ad berkata bahawa dia qalilul hadis, la yahtajuna bihadisihi. La yahtajuna bihadisihi, mereka tak berhujah dengan hadis Hakim Ibn Hakim. Dan Ibn Qattan juga mengatakan la yu'raf, tak dikenal. Mungkin kalimat la yu'raf ni adalah ada kaitan dengan ucapan Ibn Adi yang mengatakan dia qalilul hadis. Sebab seorang perawi tak dikenal tuan-tuan karena sedikit hadisnya. Kita mengenal perawi bukan dengan kad identiti dia kan. Kita tak menghukum perawi ni ma'ruf atau majhul dengan tengok kad identiti dia. Akan tapi kita tengok hadis dia. Semakin banyak hadis yang diriwayatkan, semakin ma'ruf. Semakin sedikit hadis yang diriwayatkan, semakin majhul. Macam kita dalam kalangan akademik ni, kalau kita menulis banyak paper, lalu paper tersebut di-cite, dinukil oleh banyak orang, kita akan ma'ruf. Rating kita naik, betul tak? Rating kita naik. Karena kita sering di-cite oleh ramai orang. Akan tapi kalau paper kita sikit, tak pernah ada kajian-kajian, orang tak pernah cite kita, itulah majhul. Walaupun kita punya kad identity jelas lah, walaupun kita punya research dan lain sebagainya, tak. Yang kita tengok adalah hasil akademik yang dia produce. Itu yang membuat seorang ma'ruf atau majhul dalam kalangan akademik. Begitu juga dalam kalangan al-hadis. Ma'ruf dan majhul bukan setakat orang kata saya kenal dia, nama dia ada disebutkan di sini, tak. Yang kita tengok adalah hadis dia banyak tak, ramai tak yang meriwayatkan hadis. Semakin ramai orang yang meriwayatkan hadis dia, maknanya citation dia tinggi, citation index dia tinggi, maknanya dia ma'ruf. Akan tapi kalau citation index dia rendah, maka dia majhul. At least kita sebut dia sebagai la yu'raf. Nah, justru apabila Al-Qattan mengatakan la yu'raf, ada kaitan dengan ucapan Ibn Adi yang mengatakan bahawa Ibn Sa'ad yang mengatakan bahawa dia qalilul hadis. Nah, selepas dia Nafi' Ibn Jubair, dia imam siqah daripada Ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perbincangan ringkas tersebut kita boleh nampak bahawa hadis ini mengandungi isu, betul tak? Hadis ini mengandungi masalah. Walaupun kita mengatakan hadis ini ada mutaba'ah yang menyokong hadis ini, akan tapi dia confirm bukan dalam kategori hadis yang tingkat tinggi, kategori hadis yang sahih. Paling kurang pun makbul lah hadis ini, makbul, okeylah. Itu yang pertama. Soalan saya adalah kenapa hadis yang kategori makbul ni diletak di awal bab? Betul tak? Ini adalah pembuka bab, bandingkan dengan hadis berikutnya yang kedua. Yang kedua 150 ni adalah mutaba'ah bagi hadis tersebut. Hadatsana Muhammad bin Yahya, qala hadatsana Abu Nuaim wa Muhammad bin Yusuf, qala hadatsana Sufyan an Abdurrahman bin Haris
An Hakim itu adalah mutabaah bagi hadis yang kedua, seolah-olah nak kuatkan hadis tu. Walaupun tetap sama kembali kepada Abdurrahman bin Haris dan Hakim bin Abbad yang menjadi isu dalam sanad tersebut. Bandingkan dengan hadis yang berikutnya 151. Hadatsana Muhammad ibnu Bazi' an-Naisaburi qala akhbarana Ishaq huwa ibnu Yusuf al-Azraq qala hadatsana Sufyan as-Sauri an Alqamah ibnu Marsad an Sulaiman bin Buraidah an abihi. Tengok tuan-tuan, hadis ni kembali kepada Sufyan as-Sauri, macam hadis yang di atas juga, tapi daripada lepas Sauri semua perawi ma'ruf. Alqamah ibnu Marsad, seorang imam di Kufah, an Sulaiman ibnu Buraidah, anak seorang sahabat Nabi Buraidah bin Husayb al-Aslami. Dan hadis ni tuan-tuan, untuk makluman, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya confirm masuk dalam Sahih Muslim. Soalan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diletak kemudian, hadis yang bermasalah diletak di awal. Apa yang sebenarnya nak disampaikan oleh Ibnul Jarud? Adakah susunan hadis beliau adalah dimulakan daripada lemah lalu kuat? Ataukah biasanya kan kita telah tengok susunan ihtijaj tuan-tuan, susunan ihtijaj adalah kuat dulu, paling kuat hadis asal, lalu kemudian diikuti dengan hadis mutaba'ah selalunya. Mutaba'ah syawahid. Asal mestilah ihtijaj. Itu adalah susunan ihtijaj, kuat baru disusun oleh mutaba'ah dan syawahid. Akan tapi hadis yang disebutkan oleh Ibnu Jarud ni lemah. Kalau kita kata okeylah tak lemah sangat tapi dia kurang kuat, lalu disokong oleh hadis diikuti dengan hadis yang kuat. Hadis berikutnya lagi tuan-tuan 152, ini sangat kuat. Tengok, hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abu Hurairah, isnad min asharil asanid fid dunya. Isnad yang paling jelas, isnad yang paling kuat. Nah, dari sekilas kita boleh melihat bahawa susunan ni macam susunan yang bukan confirm bagi ana, dia bukan susunan ihtijaj, bukan tartib ihtijaj. Kalau bukan tartib ihtijaj, dia tartib apa? Ana melihat dia sebagai tartib ta'lil, iaitu tertib untuk memperlihatkan illah. Itu sama ada illah dalam sanad ataupun illah dalam matan, atau tertib bayan, tertib untuk menjelaskan kandungan hadis tersebut yang memerlukan penjelasan. Anyway, kalaupun saya sebut dia sebagai tertib bayan, susunan untuk menjelaskan, maknanya ada sesuatu yang tak kena dalam hadis yang pertama ni. Nah, untuk makluman tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian, tertib macam ni sangat banyak dalam kitab-kitab sunan. Terutamanya Nasa'i, betul Ustaz Saiful. Imam Nasa'i selalu buat macam tu. Imam Nasa'i kalau dia himpun sebuah hadis, himpun beberapa hadis dalam satu bab, kita boleh nampak ini susunan ni susunan ihtijaj atau susunan tertib bayan. Tertib bayan ni tertib ihtijaj ini istilah anda sendiri ya, Ustaz Saiful. Anda boleh buat lagi lah istilah-istilah lain yang lebih cantik. Tapi anda boleh melihat bahawa ini tertib ihtijaj atau tertib bayan atau tertib ta'lil. Tertib ihtijaj dia akan mulakan dengan hadis yang sahih dulu. Hadis yang kuat dulu, berikutnya menjelaskan hadis-hadis tersebut dari segi sanadnya atau dari segi matannya, menyokong masih dalam satu tema dengan hadis tersebut, tapi bukan bertentangan dengan hadis yang pertama. Ia ingin menguatkan, memberikan sokongan bagi hadis yang pertama. Itu tertib, menurut Allah disebut tertib ihtijaj. Akan tapi kalau tertib ta'lil dan tertib bayan, taudhih, maka kita boleh nampak macam mana? Yang lemah dulu depan. Lalu berikutnya dia akan komen dengan hadis-hadis yang kuat, yang seolah-olah mempermasalahkan hadis pertama tu. Problematize hadis yang pertama tu. Itu namanya tertib ta'lil dan ihtijaj. Sebagai contoh,
untuk tahu tertib yang macam ni, tolong balik ke rumah lepas ni coba tengok dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi dan analisis bagaimana beliau membincangkan hadis larangan puasa hari Sabtu. Sekarang kan hari Sabtu dan puasa pula kan, hari Asyura. Dan kita ada sebuah hadis yang popular, saya boleh nampak sekarang ni ada orang sebarkan larangan puasa hari Sabtu, jangan puasa hari Sabtu, kalau jumpa kulit pokok pun gigitlah dia. Riwayat daripada Abdullah bin Busr. Tengok perbincangan Nasa'i dalam Sunan Kubra, bukan Sunan Sughra saya tak jumpa, tapi dalam Kubra dia panjang bincang tentang perkara ni. Tengok bagaimana dia mengulas perkara tersebut dengan cara susunan-susunan. Dia akan letakkan hadis tersebut di awal, kemudian dia akan sebutkan lagi sanad-sanad yang lain yang menunjukkan ada ikhtilaf dalam menyebutkan nama perawi. Adakah Abdullah bin Busr meriwayatkan daripada Nabi direct, ataupun Abdullah bin Busr daripada binti Sama', ataupun Ibn Busr daripada khalatihi atau ukhtihi dan lain sebagainya. Dia akan sebutkan, itu menunjukkan bahawa beliau mentaklil kandungan hadis, sanad hadis tersebut. Di akhir beliau menyebutkan sebuah riwayat daripada bukan riwayat marfu' tapi riwayat mauquf daripada Abdullah bin Busr, yang ada seorang bertanya kepada Abdullah bin Busr, apa hukum puasa Sabtu? Beliau menjawab, la laka wala alaik. La laka wala alaik. Apa makna la laka wala alaik? Maknanya you buat boleh, tak buat pun tak apa. La laka, awak buat tak dapat pahala, maksudnya tak dapat keuntungan banyak, dan kalau awak tinggalkan pun la alaik, tak ada dosa apa-apa. Nah, kenapa Imam Nasa'i sebutkan ni di akhir dalam bab tersebut? Pandangan anda adalah ingin menunjukkan bahawa kandungan hadis ni tidak sabit daripada Abdullah bin Busr. Sebab tak mungkin kalau hadis ni dia punya, iaitu larangan puasa hari Sabtu, apabila ditanya, fatwa dia adalah macam membolehkan dan tidak membolehkan, tidak melarang. Betul. Kalau hadis tu dia punya, confirm dia akan larang. Sebab larangan dari Nabi. Tapi apabila ditanya, lalu dia mengatakan la laka wala alaik, maknanya dia tak larang, dia tak suruh, bermakna dia tak punya hadis tu. Dan ini menunjukkan bahawa ilah, ini menjadi ilah bagi kesahihan hadis tersebut. Tengok macam mana susunan Imam Nasa'i, dia hanya dengan memberikan isyarat-isyarat saja, akan tapi kita kena faham isyarat-isyarat tersebut. Dan menariknya lagi, terlalu banyak isyarat-isyarat yang kita boleh istinbat daripada a'immah hadis selain Nasa'i, juga Abu Daud, juga bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad. Walaupun kita selalu berpandangan Musnad hanya kumpul-kumpul hadis, tak, susunan tu mengandungi makna. Nanti ada masa kita baca Musnad Ahmad dan kita boleh explore dan analisis perkara tersebut. Nah, rumusan anda sekarang ni adalah tuan-tuan, susunan yang nak dibawa oleh Imam Abdul Jarud sekarang adalah susunan bukan ihtijaz, akan tapi susunan taudih dan bayan, kalau bukan ta'lil. Bolehlah nanti Ustaz Muhaimin boleh kasih pandangan dia berkenaan dengan perkara ini. Okey, hadis Ibn Abbas menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam indal bait. Jibril mengimamkan saya solat indal bait, di sisi bait al-Ka'bah. Dan konteks hadis ni tuan-tuan adalah kemungkinan besar, walaupun tak disebutkan dalam hadis ni, tapi berkaitan dengan Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima perintah salat pada malam Isra, lalu balik ke rumah sudah subuh, betul tak? Jadi tak sempat lagi melaksanakan salat subuh, walaupun kewajipan melaksanakan salat sudah wajib, akan tapi Nabi belum melaksanakan salat, melainkan selepas dijelaskan terlebih dahulu bagaimana cara dan masa-masanya. Nah, Jibril datang kemudian pada pagi harinya, lalu menjadi imam bagi Nabi untuk menjelaskan waktu salat dan menjelaskan bagaimana kaifiat salat.
Dan di sini Nabi mengatakan Jibril menjadi imam pada saya indal bait di Ka'bah. Soalan, indal bait ini maknanya menghadap Ka'bah ke tak menghadap Ka'bah? Maknanya solat ni menghadap Ka'bah ke tak? Kalau kita memahami indal bait bermakna menghadap Ka'bah, maka hadis ni muskilah. Sebab ma'ruf di kalangan kita bahawa Nabi pertama kali solat selama 18 bulan tidak menghadap Ka'bah, tapi menghadap Baitul Maqdis, betul tak? Tidak menghadap Ka'bah tapi menghadap Baitul Maqdis. Nah, di sini ada setengah ulama mempersoalkan perkara tersebut. Kata Imam Ibn Hajar, kalimat indal bait ada yang mengatakan bahawa mengatakan dia muskilah sebab sekali lagi macam tadi, tapi boleh dipahami bahawa indal bait bahawa dia tak mesti bermakna bahawa Nabi menghadap bait Ka'bah. Mungkin solat di tepi Ka'bah menghadap kepada Baitul Maqdis. Apalagi ada satu riwayat yang lain yang mengatakan bahawa Nabi pada saat itu menghadap Ka'bah sekali menghadap Baitul Maqdis, betul tak? Jadi menghadap Ka'bah sekali menghadap Baitul Maqdis itu boleh menyelesaikan masalah jugalah mungkin. Jadi ada isyarat ni tak wadih sangat. Okey, fa shalla bi az-zuhra hina zalatish syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril kemudian salat bersama Nabi zuhur ketika zawal. Zawal adalah tergelincir matahari ke arah barat. Fakanat biqadri syiraq, dan pada waktu itu bayang-bayang seperti bayang-bayang benda pada saat itu seperti syirab, seperti tali selipar. Tali selipar macam telipar Jepun yang kita sepit dengan jari kita. Nah, tali dia tak lurus akan tapi dia bercabang macam V. Nah, begitu juga apabila bayangan sudah macam tu ke arah barat, ke arah timur sebab matahari sudah ke barat, dia matahari bayang-bayang di tengah dia belum masuk lagi zuhur. Akan tapi kalau dah bayang-bayang sudah mulai ke timur sebab matahari berarah ke barat, pada saat itu sudah masuk waktu zuhur, dan ini ijma', tak ada khilaf di kalangan para ulama. Summa shalla bil asr hina sara zillu kulli syai'in mislahu. Kemudian salat asar apabila bayangan segala sesuatu sama dengan sesuatunya. Jadi asar masuk kalau bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Kalau benda 1 meter, maka bayangan 1 meter, maka masuklah waktu asar. Summa shalla bil maghrib hina aftara sha'im. Kemudian salat maghrib ketika orang berpuasa telah berbuka. Summa shalla bil isya hina ghaba syafaq. Isya ketika hilang syafaq merah. Summa shalla bil fajr hina haruma ta'amu wa syarabu 'ala sha'im. Kemudian solat subuh ketika haram makan dan minum bagi orang yang puasa. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa subuh dan maghrib ada dikaitkan dengan puasa, bermakna puasa dah diketahui dulu masanya sebelum solat. Jadi puasa, orang-orang dah tahulah masa berbuka puasa dan masa tahan makan dan minum ketika puasa. Justru dikaitkan dengan salat maghrib dan subuh. Nah, kalimat ni yang kemudian akan di-explain dalam hadis berikutnya. Subuh nanti ketika fajar dan maghrib ketika ghurub. Maknanya hadis yang berikutnya dalam lepas ni menjelaskan makna tu. Ini yang anda sebut sebagai tartib bayan. Ada sesuatu yang tak jelas dalam hadis yang pertama, dijelaskan dalam hadis yang berikutnya. Summa shalla bil ghad. Kemudian esok harinya Jibril datang lagi, lalu salat zuhur hina kana zillu kulli syai'in mislahu. Apabila bayangan segala sesuatu sama dengan sesuatunya. Summa shalla bil asr hina kana zillu kulli syai'in mislaih. Kemudian asar ketika bayangan segala sesuatu 2 kali ganda dengan daripada objek asalnya. Summa shalla bil maghrib hina aftara as-sha'imu li waqtin wahid. Kemudian maghrib sama seperti hari yang pertama, tak ada perbezaan. Hari pertama ketika berbuka puasa, hari kedua pun ketika berbuka puasa li waqtin wahid, waktu yang sama. Waktu yang sama nanti akan di-explain lagi. Kalimat ni adakah bermakna maghrib, waktu maghrib adalah ketika masuk waktu terus solat terus habis,
Sebab dua-dua hari sama tempatnya, sama masanya. Zuhur di awal, hari pertama. Di hari kedua di akhir. Maghrib tak, dia tetap satu saja. Waktu yang sama saja. Maknanya waktu maghrib adalah ketika masuk, kemudian solat, dah habis waktu maghrib. Walaupun matahari, walaupun syafaq, walaupun mega merah di langit masih belum hilang lagi. Thumma salat isya ila thulusil lailil awal. Kemudian salat isya hingga apabila sepertiga malam yang pertama. Thumma salla biyal fajr fa asfara biha. Kemudian salat fajar fa asfar. Asfar ini adalah salla fi waqtil isfar. Salla fi waqtil isfar. Nabi salat ketika waktu sudah terang. Ketika terang itu namanya fa'asfara biha. Kalau tadi subuh di awal, ketika fajar, ketika orang haram makan dan minum untuk puasa. Nah sekarang maknanya masih gelap lagi. Sedangkan hari yang kedua Nabi solat ketika sudah terang. Summa altafata ilayya faqala ya Muhammad, hadza waqtul anbiya min qablik. Lalu Jibril menoleh kepada Nabi lalu berkata, wahai Muhammad, ini adalah waktu nabi-nabi sebelum kamu. Kata Imam Ibn Abdul Bar, tuan-tuan, kalimat ni waqtul anbiya min qablik adalah hanya diriwayatkan menerusi isnad ini saja. Tak ada hadis lain menyebutkan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu solat nabi-nabi sebelum kamu. Tak ada hadis lain, melainkan isnad ini sahaja. Maknanya hadis ini munkar ke tak? Sudahlah sanad dia mengandungi permasalahan. Tak? Yang kedua, lafaz ni pun lafaz yang tidak disokong oleh hadis-hadis yang lain. So, sebab kalau kita boleh bertanya, maknanya nabi-nabi yang lain dulu solat 5 waktu macam kita juga kah? Dengan solat dengan waktu-waktu yang macam ni juga kah? Kalau kita permasalahkan kandungan hadis ni, sanad ni, maka kita mengatakan tak, solat 5 waktu hanya untuk orang Islam saja. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya mereka mungkin solat tapi dengan waktu-waktu yang lain, dengan 1 waktu, 2 waktu atau 3 waktu, akan tapi pada waktu-waktu yang mungkin salah satunya disebutkan di sini. Nah, wal waktu fi ma baina hadzainil waqtain. Ini yang menjadi maudhi syahid kita dalam bab ni, yaitu waktu solat adalah antara dua-dua waktu tersebut. Waktu solat adalah antara dua-dua waktu tersebut. Maknanya solat zuhur ketika zawal, lalu berakhir ketika bayangan benda sama panjang dengannya. Begitu juga solat asar ketika bayangan benda masuk seperti bendanya, lalu berakhir ketika bayangan 2 kali ganda. Betul tak, tuan-tuan? Walaupun belum terbenam matahari. Mengikut hadis ni. Jadi, hadis ni, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita ada gap antara habis waktu solat yang pertama dan masuk waktu solat yang kedua. Itu disebutkan dalam hadis berkenaan dengan solat asar. Kalau salat zuhur taklah. Hadis ni menunjukkan bahawa salat zuhur habis lalu masuk waktu asar secara direct. Betul tak? Sebab dia katakan asar masuk ketika bayang benda sama dengan bendanya. Betul. Nah, asar pun masuk waktu itu. Tapi kita boleh nampak salat asar berakhir apabila bayang-bayang benda 2 kali ganda daripada bendanya dan belum terbenam matahari. Maknanya 2 kali waktu asar dah habis sebelum masuk waktu maghrib. Waktu asar dah habis sebelum waktu maghrib. Dan di sini pun menyebutkan bahawa solat asar, akhir solat asar bukan terbenam matahari. Tapi hina kana zillu kulli syai'in mislaih. Jelas, tuan-tuan? Itu yang pertama. Yang kedua, solat maghrib berakhir di awal waktu. Sebab solal maghrib hina aftara saim li waqtin wahid. Bermakna antara akhir waktu maghrib dengan masuk waktu isya ada gap. Ada gap. Begitu juga salat isya.
ila sulusil lailil awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Padahal waktu subuh masuk ketika fajar. Maknanya ada gap antara solat isya berakhir dengan masuk waktu subuh. Ini kesimpulan dan rumusan yang kita dapatkan daripada hadis yang pertama nih. Ini kena simpan dalam kepala kita sebelum kita masuk dalam perbincangan hadis berikutnya, sebab hadis berikutnya explain, menjelaskan makna-makna adakah betul kesimpulan yang kita buat tadi atau tak. Hadis yang kedua tuan-tuan, dia tak banyak sangat, dia hanya mutaba'ah. Qala hadatsana Muhammad bin Yahya, qala hadatsana Abu Nu'aim Muhammad bin Yusuf, qala hadatsana Sufyan an Abdurrahman bin Al-Harits an Hakim bin Abbad bin Hunayf an Nafi' an Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam indal bait marratain. Hanya disebut kalimat marratain saja. Kalau yang pertama tadi tak sebut marratain, ammani Jibril indal bait, betul tak? Tapi di sini ammani Jibril indal bait marratain, dan saya rasa tak ada banyak perbincangan yang kita boleh rumuskan di situ. Akan tapi yang menariknya adalah hadis yang berikutnya 151. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Bazi' an-Naisaburi, qala haddatsana Ishaq yakni ibnu Yusuf al-Azraq, qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri. Karena kita fokus lagi kepada Sufyan ats-Tsauri, an Alqamah ibnu Marsad imam Siqah, an Sulaiman ibnu Buraidah an abihi Buraidah ibnu al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajul, seorang laki-laki datang kepada Nabi. Fasa'alahu an waqtis salah, dia tanya berkenaan dengan waktu salat. Faqal salli ma'ana hadzain, kata Nabi, jom salat bersama kami 2 hari ini. Jadi sila salat 2 hari ini untuk tengok salat, waktu salat. Jadi dia tanya waktu salat, Nabi tak tunjukkan secara teori, masuk waktu zuhur macam ni, waktu asar tak. Ikut salat, awak akan faham sendiri. Ini namanya tuan-tuan learning on the job. Betul. Learning on the job. Kita boleh faham sesuatu kalau kita terus direct practical. Tak payah pakai teori-teori banyak. Fa'amara Bilalan hina zalatis syams. Nabi memerintahkan Bilal ketika matahari telah zawal. Sama macam hadis yang pertama tadi, tak ada isu. Zuhur, ijma' berlaku ketika zawal. Fa'adzana summa amarahu fa'aqama zuhur. Dia azan, kemudian Nabi suruh untuk iqamah, lalu salat zuhur sama-sama. Summa amarahu fa'aqama al-'asr wasyamsu murtafi'atun baydha'u naqiyah. Kemudian pada waktu asar Nabi perintahkan lagi Bilal untuk azan apabila dan salat asar ketika matahari tengah tinggi berwarna putih jelas jernih. Itu adalah waktu asar. Thumma amarahu fa'aqama al-maghriba hina ghabatis syams. Kemudian diperintahkan Bilal untuk azan dan iqamah juga untuk maghrib ketika terbenam matahari. Tak ada isu macam yang pertama juga. Macam hadis yang pertama. Thumma amarahu fa'aqama al-isya hina ghaba syafaq. Isya pun macam hadis yang pertama, yaitu hina ghaba syafaq. Thumma amarahu fa'aqama al-fajr hina tala' al-fajr. Salat subuh pun macam hadis yang pertama, yaitu tulu' al-fajr, tak ada khilaf. Falamma kana yaumus sani amarahu an yubrida biz-zuhr. Apabila hari yang kedua, Nabi perintahkan dia untuk ibrad dalam zuhur. Ibrad ni tuan-tuan, dia adalah lambatkan waktu zuhur sampai agak sejuk sikit. Sebab waktu zawal panas. Akan tapi kalau ibrad maknanya tunggu beberapa masa sampai sejuk. Fa'an'ama an yubrida biha. Fa'an'ama maknanya fabalagha an yubrida biha. Tunggu lama, bukan 1 minit, 2 minit, bukan 30 minit, tapi berjam-jam. Sejak dari awal waktu hingga betul-betul sejuk. Fa'an'ama an yubrida biha. Nah, ini yang menjadi khilaf di kalangan ulama jumhur dengan mazhab dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memahami ibrad adalah bukan sampai tadi kita mengatakan salat zuhur di hadis yang pertama dia berakhir ketika
panjang bayangan sama dengan bendanya, betul tak? Nah, ibrad kata Imam Abu Hanifah adalah panjang bayangan 2 kali ganda daripada bendanya. 2 kali ganda daripada bendanya, 2 kali ganda. Sebab itulah ibrad di tempat tersebut. Tapi pandangan ni tuan-tuan ditinggalkan juga oleh kalangan Hanafiyah sendiri. Mazhab Hanafi pada hari ini memfatwakan macam jumhur, iaitu berakhir waktu zuhur sama seperti apabila bayangan sama seperti bendanya. Thumma amarahu fa aqama ya'ni al-'asr wasyamsu murtafi'atun fawqa dzalika alladhi kan. Sekarang kita tengok lagi tadi fokus kita berkenaan dengan salat asar. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua sama, yaitu waktu asar berakhir ketika matahari masih ada lagi belum terbenam. Betul tak? Ada gap antara akhir waktu asar dengan masuk waktu maghrib. Maknanya hadis ni sama dengan hadis yang pertama juga. Summa amarahu fa aqama al-maghrib qabla an yaghiba syafaq. Kemudian dia perintahkan salat maghrib, dan Nabi perintahkan salat maghrib sebelum syafaq hilang. Ini beza sikit dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama, awal waktu, lalu kemudian salat, itulah habis waktu maghrib. Tapi hadis yang kedua ni beza sikit, maghrib, awal waktu, terus Nabi lakukan tidak di awal waktu, akan tapi qabla yaghibas syafaq. Selagi mana ada mega merah di cakrawala, maka dia masih ada waktu maghrib lagi. Summa amarahu fa aqama al-isya hina dhahaba thulusul lail. Tapi salat isya sama seperti hadis yang pertama, yaitu thulusul lail. Berakhir thulusul lail, habis waktu isya. Summa amarahu fa aqama al-fajr fa asfara biha. Kemudian perintahkan salat fajar sama seperti hadis yang pertama, yaitu isfar. Isfar. Walaupun belum terbit matahari, tapi kalau sudah terang, Nabi salat pada masa itu. Sumaqal aina sa'ilu an waqtis salah faqama ilaihi rajul faqala Rasulullah sallam waqtu salatikum ma baina ma ra'aitum. Jadi hadis yang pertama al waqtu baina hadzainil waqtain, yang kedua waktu salatikum ma baina ma ra'aitum. Maknanya antara yang pertama dengan antara hari pertama dengan hari kedua itulah waktu solat. Itulah waktu solat. Soalan tuan-tuan sebelum kita lanjutkan. Adakah hadis yang pertama dan kedua ni menunjukkan awal waktu dan akhir waktu, ataukah menunjukkan perkara yang lain? Bermakna dia bukan menunjukkan akhir waktu, dia betul-betul menunjukkan awal waktu, masuk waktu ya. Masuk waktu tak ada khilaf ya, macam tu. Akan tapi yang menjadi isu kita adalah akhir waktu tu. Jadi ini yang nak disebutkan menurut anda oleh Imam Ibnul Jarud. Beliau nak menunjukkan masuk waktu seperti yang disebutkan dalam hadis ni. Tak ada khilaf, tak ada percanggahan antara dua-dua hadis. Tapi yang menjadi percanggahan adalah berkenaan dengan akhir waktu, habis waktu itu seperti apa. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raq'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syams faqad adrakaha. Siapa yang mendapati 1 rakaat daripada salat asar sebelum terbenam matahari, maknanya dia telah dapatkan salat asar. Apa yang kita faham dari hadis ni? Hadis ni menjelaskan seolah-olah bertentangan dengan hadis yang pertama dan kedua tadi. Apa dia? Tadi hadis pertama mengatakan asar berakhir ketika bayang-bayang benda 2 kali gandanya. Betul tak? 2 kali ganda daripada objeknya. Walaupun belum terbenam matahari, habis waktu asar. Sebab Nabi mengatakan al-waqtu baina hazain al-waqtain. Betul. Tapi hadis ni mengatakan selagi mana tidak terbenam matahari dapat salat asar. Maknanya salat asar berakhir ketika terbenam matahari. Maka tuan-tuan, kalau saya ulang lagi untuk lebih jelas, hadis yang kita sebutkan 2 di atas menunjukkan salat asar berakhir apabila panjang bayangan 2 kali ganda daripada bendanya,
Bermakna bahwa sebelum terbenam matahari, waktu asar telah habis. Akan tapi hadis ni menunjukkan bahawa siapa yang dapatkan 1 rakaat asar sebelum terbenam matahari, dia telah dapatkan salat asar. Maknanya akhir salat asar adalah terbenam matahari. Dan pada masa yang sama, terbenam matahari adalah masuk waktu maghrib. Rumusannya, akhir waktu asar adalah masuk waktu maghrib. Jadi tak ada gap antara akhir salat asar dengan masuk salat maghrib. Betul tuan-tuan. Wa man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a syams faqad adrakaha. Siapa yang mendapati salat subuh 1 rakaat sebelum terbit matahari, maka dia telah dapatkan salat subuh tersebut. Maknanya hadis ni juga tidak selari dengan hadis yang pertama dan kedua tadi. Hadis pertama dan kedua menunjukkan seolah-olah bahawa salat subuh berakhir dengan isfar. Isfar ni tuan-tuan adalah dunia dah terang dah. Langit dah terang walaupun matahari belum terbit. Tapi hadis ni menunjukkan bahawa akhir salat subuh adalah terbit matahari. Terbit matahari. Maknanya lebih lama lagi daripada sekedar isfar. Istar. Nah, hadis yang berikutnya lagi tentu yang sahih juga. Hadis ini betul-betul sahih. Dengan sanad yang sangat kuat. Hadis yang terakhir yang saya sebutkan. Qala haddatsana Muhammad bin Husain al-Mutarkhan, qala haddatsana Musa bin Ismail At-Tabuzaki, Imam Siqah di Basrah, qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah, juga Imam Siqah, an Sabit al-Bunani, an Abdullah ibn Rabah Siqah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa fin naumi tafrid. Tidur tu tidak ada istilah tafrid, tidak ada istilah lalai, terlepas. Walakinna tafrid ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Tetapi yang disebut sebagai tafrid, melalaikan salat, adalah orang yang tak melaksanakan salat hingga tiba waktu salat yang lain. Hadis ini berkaitan dengan hadis yang pertama dan kedua tadi. Ya, berkaitan dengan salat pertama dan kedua tadi. Tadi saya telah sebutkan bahwa hadis pertama dan kedua seolah menunjukkan ada gap antara akhir salat asar dengan masuk waktu maghrib, betul tak? Dan juga akhir waktu maghrib dengan masuk waktu isya. Nah, hadis ni menunjukkan bahawa akhir waktu solat, akhir solat, setiap solat adalah masuknya solat yang kemudian. Sebab Nabi mengatakan, walakinna tafrid ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Tadi hadis yang pertama dan kedua juga sebutkan bahawa isya berakhir sepertiga malam. Maknanya ada gap antara akhir salat isya dengan masuk waktu subuh, sebab subuh masuk waktu fajar. Tapi hadis ini menunjukkan bahawa akhir setiap solat adalah masuknya solat yang kemudian. Tapi tentulah hadis ini ditaksis dengan salat subuh, sebab akhir salat subuh bukan dengan masuknya waktu zuhur, akan tapi dengan terbit matahari. Akan tapi selain salat subuh, akhir setiap solat adalah masuknya solat yang lain. Ini menjadi wrap up perbahasan berkenaan dengan akhir waktu akhir solat. Betul. Baik, cuana kalau kita tengok dari susunan hadis yang dibuat oleh Imam Ibn Jarud, seolah beliau mengatakan hadis pertama ada isu, hadis kedua ada isu juga, hadis yang ketiga menjelaskan isu tersebut, hadis yang keempat meringkaskan, merumuskan perbahasan berkenaan dengan semua perbahasan yang di atas tadi. Nampak tak tuan-tuan yang saya boleh nampak di perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini dia
perbincangan berkenaan dengan waktu solat nih. Secara ringkasnya macam tadi. Soalan kita sekarang nih. Itu kalau pandangan kita berkenaan dengan seolah-olah kita nak mengatakan bahwa hadis pertama bermasalah. Itu adalah pandangan kita kalau kita mengatakan bahwa susunan ini susunan ta'lil. Susunan ta'lil. Yakni kita mengatakan bahwa hadis pertama ada illah, walaupun bukan illah yang menjejaskan kesahihan, tapi illah dalam kandungan tu yang tak boleh dipaham secara zahirnya. Nah, kalau kita nak perspektif lain, bukan tertib taklil tapi tertib bayan, kita mengatakan bahwa tak, sebenarnya hadis pertama tak bermasalah, hadis kedua pun tak bermasalah. Dia tidak bertentangan dengan hadis ketiga dan keempat, tak bertentangan. Akan tapi hadis pertama tu tuan-tuan, dia bukan menjelaskan akhir solat bermakna tak boleh solat selepas tu. Misal kita mengatakan macam ni. Hadis yang pertama mengatakan, kalau kita kembali tentang yang paling senanglah solat isya. Solat isya, betul tak? Solat isya, kata hadis pertama dan hadis kedua, yaitu berakhir pada sepertiga malam. Berakhir pada sepertiga malam. Soalan, adakah hadis pertama mengatakan bahawa solat isya selepas sepertiga malam sudah tak boleh lagi, maknanya sudah tak sah? Ataukah kita boleh fahami dengan makna yang lain, yaitu solat isya selepas sepertiga malam masih boleh, akan tetapi sudah lepas daripada waktu ikhtiar. Dengan makna macam ni, hadis pertama ni dia bukan menyebutkan akhir waktu bermakna dah tak boleh sah solat lagi, tapi dia hanya menjelaskan akhir waktu ikhtiar. Akhir waktu ikhtiar tu apa? Akhir waktu yang mana kalau kita solat di waktu tersebut, solat kita dikira sebagai solat yang mendapat pahala melaksanakan solat di awal waktu. Paham kata paham? Entahlah, saya pun pening kepala sikit. Jadi hadis yang pertama ni sekali lagi dia bukan menjelaskan akhir waktu, habis waktu sama sekali. Akan tapi dia hanya menjelaskan akhir waktu ikhtiar. Sebab solat ada beberapa waktu. Ada waktu ikhtiar atau waktu afdal, dan ada juga waktu uzur, betul tak? Dan ada waktu jawaz, waktu ikhtiar, waktu jawaz, dan waktu uzur. Ada waktu uzur. Nah, misal solat maghrib, waktu ikhtiarnya adalah memang awal waktu, itulah liwaktin wahid. Waktu satu yang Nabi buat di hari pertama macam tu, hari kedua macam tu juga. Ya, itu adalah waktu ikhtiar. Maknanya masuk waktu terus salat. Nah, selepas habis waktu ikhtiar masuk waktu jawaz. Maknanya boleh solat selepas waktu ikhtiar tersebut, kita masih dikira sebagai ada, bukan dikira sebagai qadha. Hinggalah masuk waktu maghrib, waktu isya. Waktu isya adalah waktu uzur untuk solat waktu maghrib. Kenapa? Untuk orang yang menjamak, orang yang dalam uzur, dia solat maghrib di waktu isya, betul tak? So disebut sebagai waktu uzur. Nah, hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua dan ketiga dan keempat. Hadis pertama bukan sekali lagi menyebutkan akhir waktu solat, yang mana kalau kita solat selepas itu dikira sebagai qadha, tapi hadis pertama hanya menyebutkan akhir waktu ikhtiar, yang mana selepas waktu tersebut tak lagi dikira sebagai solat di awal waktu. Itu pandangan yang kalau kita nak menjamak antara hadis-hadis tersebut. Sebagai contoh lagi lah, untuk lebih jelas, solat asar tadi, pada hari kedua Jibril solat hina kana zillu kulli syai'in mislaih. Apabila bayangan sesuatu dua kali ganda daripada sesuatunya. Betul tak? Dan maknanya maghrib belum datang lagi. Masih belum terbenam matahari. Tapi Jibril solat pada waktu tu untuk menunjukkan inilah akhir waktu ikhtiar.
Waktu ikhtiar sekali lagi bukan bermakna ikhtiar kita pilih, tuan-tuan. Ikhtiar di sini bermakna daripada kalimat khair. Min waktil ikhtiar maknanya waktil khairiyah, waktu yang paling afdal, waktu yang paling khair. Nah, hina kana zillu kulli syai'in mislahu, inilah akhir waktu, kata hadis Jibril. Ya, bukan akhir waktu dah lepas tu tak boleh salat lagi dikira sebagai qada, bukan. Tapi akhir waktu ikhtiar. Lepas tu masih boleh solat asar dikira sebagai waktu jawaz hinggalah terbenam matahari. Kalau dah terbenam matahari dah habislah waktu asar. Awak solat asar lepas terbenam matahari namanya qada, bukan solat asar, bukan ada. Nah, ini untuk menjamak antara dua hadis-hadis tersebut. Mana pandangan yang lebih tepat dalam perkara ni? Ya, bukan pandangan kita yang lebih tepat, akan tapi coba kalau kita tanyalah kepada Imam Ibnul Jarud. Okey, Imam Ibnul Jarud, engkau susun hadis-hadis macam ni. Susun hadis-hadis dengan sedemikian. Soalan saya, engkau nak katakan bahawa hadis pertama maklul ke? Ataukah engkau nak mengatakan bahawa hadis pertama ni maksus? Maksus ditaksis dengan hadis-hadis yang berikutnya. Apa kira-kira jawapan dia? Bagi anda lah tuan-tuan, jawapan dia adalah dia akan mengatakan bahawa hadis yang pertama itu ditaksis oleh hadis-hadis berikutnya. Sebab sekali lagi, topik muntaqo adalah hadis-hadis pilihan, betul tak? Hadis-hadis yang dipilih yang secara khas oleh beliau untuk membincangkan hukum hakam tertentu, maka secara amnya, secara asalnya bahwa hadis-hadis yang beliau pilih adalah hadis-hadis sebagai hujjah. Hadis-hadis yang beliau nak jadikan sebagai hujjah, walaupun sekali lagi konsep hujjah dengan konsep tashih berbeza. Tak semua hadis yang beliau jadikan hujjah adalah sahih, akan tapi itu sebabnya hadis ni diletakkan di awal, walaupun mengandungi sedikit permasalahan dalam sanadnya, akan tapi kandungan yang paling sempurna akan menjadi asal dalam perbincangan hadis tersebut. Ini yang menurut anda maksud yang beliau nak bawa dalam perkara ini. Dan bincang tentang ilmu hadis dalam perkara ini, tuan-tuan, kita mesti menjadi ada sifat takahun sedikit, ya, al-kahanah sedikit, Saiful. Kita kena kita kena coba untuk jadi bomoh sikit. Apa yang dia tak cakap, kita cakapnya dia cakap macam tu. Okey. Sebab kita nak faham daripada isyarat-isyarat yang dia letak. Sebab sekali lagi, ahli hadis dia tak banyak cakap, dia hanya bagi isyarat. Wal hur yakfihil isyarah, takfihil isyarah, betul Ustaz Muhaimin. Cukup orang merdeka isyarat je dia dah faham dah. Tak payahlah saya komen panjang-panjang. Tapi masalah ni kadang kurang dibangkitkan dalam setiap perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis, terutama setiap orang yang bincang tentang kutub sittah. Ana agak pelik sikit kalau seorang boleh baca kutub sittah dengan cepat, kemudian berlalu perkara-perkara macam ni, macam tak ada sensitivity sama sekali. Sepatutnya dia coba faham kandungan-kandungan berkenaan dengan makna isyarat-isyarat tersembunyi dalam kitab hadis tersebut. Wallahu a'lam. Masa anda dah berakhir. Kita coba nak dengarkan apa pandangan para asatizah sekalian untuk bagi perbincangan kita menjadi lebih kaya lagi, insyaAllah. Silakan tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Cepat. Anda nak tanya, Ustaz ada tahu any tesis yang alaqah between ilalul hadis dengan usuliyin? Maksudnya hadis-hadis yang ma'lul, yang usuliyin gunakan, seperti diorang gunakan untuk takhsis ataupun untuk tafsil, ataupun nak kata mansuh ke. Ustaz ada tahu any tesis pasal tu, ataupun ada buku yang cakap pasal benda ni tak? Ana tak terbayang sekarang ni, tapi Anda tak banyaklah tengok tesis-tesis yang berbincang, yang mengulas berkenaan dengan penggunaan hadis macam tu. Yang ada adalah berkenaan kalau bincang tentang hadis maklul, fokus kepada perbincangan ilah saja. Akan tapi bagaimana penggunaan hadis maklul tersebut, Anda tak jumpa banyak. Mungkin Anda lebih banyak tahu tengok di mana, di Timur Tengah sana. Akses Anda ke Timur Tengah sangat mahdud.
Itulah sebabnya anda tak boleh komen banyak-banyak, takut anda dapat lagi banyak Allah daripada anda. Lagi Ustaz Saiful, anda jumpa ke? Ana tak jumpa lagi Ustaz. Ana cari juga hadis-hadis, sebab ada hadis yang maklul yang syurah gunakan untuk syarah hadisul asal. Okey. Kadang-kadang. So benda ni ulama hadis memang kata maklul, tapi syurah kadang-kadang gunakan untuk syarah bukan sebagai hadis asal tapi untuk syarah kepada hadis asal. Anda rasa memang jangankan surah, ulama hadis pun banyak buat macam tu. Ulama hadis pun banyak macam tu, dan anda memang galakkan untuk kita tengok hadis maklul dan hadis dhaif secara amnya, tidak lagi sebagai sebuah hadis yang mesti dibuang 100%. Sebab ulama hadis tak buat macam tu. Ulama hadis menghukum hadis tu maklul, hadis tu dhaif, akan tapi dalam keadaan tertentu mereka guna untuk motif-motif tertentu, dan paling banyaknya adalah untuk mutaba'at dan untuk bayan, untuk taudih dan untuk lain sebagainya. Dan yang lebih tasahul sebenarnya banyak juga hadis yang menggunakan hadis yang maudhu' pun pada bagi perkara macam tu. Dan ini menurut anda tak baguslah. Akan tapi ini yang perlu kita kembangkan pemikiran ni, iaitu tidak semua hadis dhaif tu kemudian dibuang macam tu aja. Itu sebabnya apabila Syekh Albani bagi hadis menjadi sahih Ibnu Majah dengan dhaif Ibnu Majah, kemudian sahih Tirmizi dengan dhaif Tirmizi, dan kutub sitah dibuat macam tu, ini yang banyak kritikan kepada beliau. Sebab seolah-olah hadis dhaif terus dibuang, diasingkan. Sebenarnya penggunaan hadis dhaif dalam kutub sitah ada fungsi sendiri. Ada fungsi sendiri. Dan dia tak boleh diletakkan terasing daripada tempatnya. Yang menjadi masalah adalah apabila hadis dhaif tersebut dicabut out of the context, di konteks luar, baru kita tengok hadis ini lemah lah. Iyalah, hadis lemah secara tidak boleh menjadi hujah secara independen. Tapi bukan bermakna hadis lemah tak boleh jadi hujah sama sekali. Ini pandangan anda apabila kita tengok dalam penggunaan ulama hadis dalam hadis lemah. Mereka tak berhujah dengan hadis dhaif independently. Ya, betul. Tapi mereka tidak bermakna bahawa mereka tidak berhujah sama sekali dengan hadis itu. Dia boleh digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu. Antaranya adalah fungsi mentaksis, fungsi bayan, lafaz, fungsi dan fungsi-fungsi yang lain. Anda ingat ada pelajar kita di dalam grup ni. Grup kita ni Ustaz Zulhilmi, dia hari ini tak datang pula. Dia kata dia bincang di bawah isyraf ana hadis-hadis lemah, penggunaan hadis-hadis lemah dalam Muntaqa Ibnul Jarud. Yang macam ni. Jadi maknanya hadis Muntaqa Ibnul Jarud secara amnya menurut pandangan para ulama macam Zahabi dan lain-lain, beliau mengatakan bahawa semua hadis-hadis sahih Ibnul Jarud sahih. Bahkan tak jatuh daripada hasan lah. Tapi yang kita buktikan banyak hadis-hadis yang jatuh dhaif. Soalan kita sekarang bagaimana penggunaan hadis dhaif itu dalam kitab Ibnul Jarud ni. Dan kitab Ibnul Jarud dia kecil, betul tak tuan-tuan? Dia bolehlah kita kaji dalam masa yang singkat. Tapi penggunaan hadis-hadis lemah dalam Sunan Tirmizi misalkan, ada hadis lemah dalam Sunan Nasai yang menjadi, menurut anda Sunan Nasai adalah satu hutan yang sangat menyesatkan kita kalau kita tak faham jalan di sana. Navigation kita tak bagus. Kita akan tersesat dan kita tak tahu dia dah buat apa ni sebenarnya. Tapi kalau kita faham dalam konteks macam tadi, kita akan tengok bagaimana ulama hadis menggunakan ke hadis dhaif untuk fungsi-fungsi tertentu, mungkin boleh jadi bahan kajian kita. Bolehlah buat PhD hantar. InsyaAllah Ustaz, doakan. Kita sama Aimin. Satu soalan Ustaz. Umumnya teori berkenaan dengan hadis yang dhaif ini, teorinya adalah tak digunakan dalam bab akidah dan juga hukum. Jadi dalam perbincangan kita hari ini, dia seolah-olah membuktikan teori itu sebenarnya secara zahir saja kan. Dalam bab hukum ada juga fungsi yang digunakan dalam hadis dhaif. Cumanya anda nak tanya perkara yang sama dibuat tak dalam akidah? Okey Ustaz, berkenaan dengan akidah ni, anda akan terkejut, apa istilahnya orang Melayu, terkejut sangat tu.
Ya, teori kita selalu mengatakan bahwa hadis lemah tak boleh dijadikan sebagai dalil dalam akidah. Coba anda pergi ke semua kitab akidah yang ditulis oleh ahli hadis. Ada tak penggunaan hadis dhaif dalam perkara akidah? Anda akan terkejut banyak. Sangat jarang kitab-kitab akidah ahli hadis. Misalnya ahli hadis yang anda maksud dalam kitab akidah ahli hadis adalah misal contoh seperti kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid Ibnu Manda, kitab Rad alal Jahmiyah misalkan oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, kemudian kitab Al-Iman Ibnu Abi Syaibah, kemudian kitab banyak lagi kitab-kitab yang bincang tentang akidah-akidah ini. Coba ente tengok kitab-kitab tersebut, adakah mereka iltizam dengan hanya menyebutkan yang sahih sahaja? Dan anda akan nampak menurut kajian anda, menurut bacaan anda lah, anda tak kata sebagai kajian, tapi go through anda baca buku-buku tu, anda nampak tak pernah ada satu kitab akidah yang bersih daripada kitab dhaif, daripada hadis dhaif. Mesti ada hadis dhaif dalam perbincangan akidah tersebut. Nah, hanya yang paling bagus, yang paling bersih dalam perkara ini anda puji adalah Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Asma wa Sifat ya. Tak ada beliau berusaha untuk hanya hadis yang sahih saja masuk dalam hadis tersebut, dan akan tapi kitab-kitab yang lain kita akan nampak terlalu banyak. Dan terutamanya lagi anda boleh sebutkan bahwa kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ahli hadis dalam kalangan Hanabilah. Sebab mungkin anda perasan atau tak, tapi mazhab ana adalah ahli hadis terbagi menjadi dua. Ada ahli hadis Hanabilah dan ada ahli hadis Asy'ariyah. Ahli hadis Hanabilah dan hadis Asy'ariyah. Ahli hadis Asy'ariyah macam Baihaqi. Nah, itu disebut sebagai al hadis Asy'ariyah, kemudian Al-Khattabi, ahli hadis Asy'ariyah. Nah, sedangkan yang Hanabilah macam pergi ke Abu Ya'la Al-Hanbali, kemudian Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah, anda tak kata dia sebagai 100% Hanbali, akan tapi dia ada mail ke mazhab Hanbali. Nah, hadis-hadis yang ahli hadis yang macam ni, Hanabilah terutama, mereka bukan hanya menggunakan hadis lemah sahaja dalam akidah, bahkan hadis-hadis yang mauquf, qaul sahabi, qaul tabi'in. Padahal kita selalu mengatakan dalam perbincangan sifat hanya diterima wahyu saja, la majalalah al-aql. Tak ada ijtihad dalam, tak ada qiyas sama sekali dalam perkara ini. Tapi dalam praktikal kita akan nampak penyimpangan yang sangat besar dalam perkara tersebut. Nah, ini yang kemudian bagi ana dia bukan seperti perbincangan fiqh. Kalau perbincangan fiqh, hadis dhaif ada fungsi, ya, dia sebagai sokongan macam tadi, sebagai bayan dan lain sebagainya. Akan tapi dalam akidah, penggunaan hadis dhaif adalah perkara yang berkaitan dengan sentimen berlebih. Sentimen berlebih maknanya adalah dia penghujahan yang tidak pada tempatnya. Pekerjaan tidak pada tempatnya. Justru kalau perbincangan berkenaan dengan akidah melibatkan hadis-hadis dhaif Israiliyat, bahkan hadis-hadis maudhu, kita tak boleh katakan ini ada fungsi dia dalam tak. Hadis ini adalah penggunaan seperti ini telah menyalahi kaedah yang paling asas, yaitu hadis akidah mesti kembali kepada usul akidah yang muttafaq alaih. Dan usul muttafaq alaih antaranya adalah sahih. Ya, kesahihan. Okeylah, tak muttafaq alaih berkenaan dengan kewajiban hadis mutawatir, tak apalah. Yang penting sahih saja. Sahih, okey, selesai masalah kita. Tapi kalau melibatkan hadis-hadis yang dhaif yang lain, maka dia salah satu perkara yang menurut anda kena dihindari. Dan boleh Ustaz Muhammad coba anda pergi ke buku-buku akidah setengah kalangan ahli hadis tu, tak payah jauh-jauh. Anda tengok ucapan muhakkik aja di bawah. Muhakkik aja di bawah. Tengok di bawah. Setiap hadis tengok sahih tak. Pergi mulakan dengan kitab Tauhid Ibnu Mandah misalkan, untuk tengok apa kalau muhakkik berkenaan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Terlalu banyak hadis dhaif di situ. Boleh buat artikel ni. Jangan ambil tu tajuk ana. Jangan.
Sebenarnya lebih kurang 2-3 minggu lepas kita orang bincang dengan Saifullah dan juga kawan-kawan dengan kewujudan kitab, kewujudan hadis dhaif dalam akidah. Sangat bagus. Sangat bagus. Cumanya apa dia macam tak temui jawapan yang konkret lah. Jawapan apa? Tak ada jawapan yang konkret lah dalam perkara ni. Masalah ni masih iskal lagi Ustaz, masalah ni. Apa tu? Apa yang mana? Hadis dhaif dalam akidah. Sebab kalau kita buka sunnah Ibn Abi Asim, sunnah kitab Abi Dawud, kan, riwayat Abdullah bin Abi Dawud, Abdullah bin Ahmad, semua kebanyakan ada hadis akidah. Betul. Ada hadis akidah. Lepas diorang gunakan, maksudnya ulama ni gunakan dalam bab yang usul pun. Betul. So the thing is yang anak tanya ikhwan sekalian, anak tanya macam mana kita nak jawab iskal ni? Adakah nak jawab perbezaan cara tasfih dengan tadhaif mu'asirin? Ataupun masalah ini datang daripada zaman Ibn Salah ataupun zaman An-Nawawi, diorang keluarkan jeri ni. Kalau anda punya untuk makluman anda dah tulis buku, dah khatam buku tu anda tulis berkenaan dengan perbincangan hadis sifat sejak zaman salaf hingga zaman mu'asirin sekarang ni. Jadi anda bagi menjadi 7 bab, kemudian anda kumpul hadis-hadis yang berbincang khas tentang hadis sifat saja, termasuk berkenaan dengan hadis akidah macam tu kan. Itu tadi kesimpulan yang anda dapatkan bahawa dalam teori kita sepakat hanya hadis sahih saja dalam akidah. Tapi dalam praktikal kita akan nampak penyimpangan teori tersebut, iaitu terlalu banyak penglibatan hadis lemah, Israiliyat, bahkan maudhu'at, juga manakir dalam perbincangan-perbincangan akidah. Dan soalan anda adalah kenapa berlaku perkara tersebut? Bagi anda tak melibatkan, tak mengkaitkan kepada perbezaan manhaj, bahawa yang disahihkan oleh ahli hadis zaman dahulu, zaman sekarang sebenarnya adalah lemah, yang dilemahkan oleh ahli hadis zaman sekarang sebenarnya sahih menurut ahli hadis zaman dahulu. Tak. Menurut anda adalah ini berkaitan dengan sentimen berlebih daripada kalangan ahli hadis yang sangat membenci ra'i dan sebagai istilah rad fi'il mereka kepada kalangan mutakallimin. Dan di mana apabila mutakallimin dia terlalu menggunakan mutakallimin meletakkan syarat tinggi sangat kan untuk hadis akidah, iaitu mutawatir saja. Which mutawatir hadis berapa biji je yang boleh digunakan sebagai akidah. Nah, ini yang tak disetujui oleh ramai ahli hadis. Dan mereka coba untuk meluaskan lagi cakupan dalil akidah tersebut. Tak mesti hadis mutawatir, hadis ahad pun boleh, asalkan sahih. Anda rasa betul lah hadis ahad pun sahih diterima sebagai hadis akidah menurut anda lah. Kalau anda bagi hadis ahad sahih diterima sebagai akidah, okey. Tapi hadis ahad dhaif, minta maaf lah, dalam hukum pun tak boleh, apalagi masuk dalam akidah. Dan kalau penggunaan hadis dhaif dalam akidah, tak lain dan tak bukan bagi anda, dia adalah rad fi'il saja daripada dalam konteks polemik antara ahli hadis dengan mutakallimin. Dan dalam perkara ini anda mengatakan minta maaf ahli hadis, awak telah membawa emosi dalam perbincangan. Dan ini dah keluar daripada dalam penghujahan yang sepatutnya. Dan sebenarnya Ustaz, kalau anda tengok kritikan Khattabi, kritikan Baihaqi kepada kalangan ahli hadis di zaman dia berkaitan dengan perkara itu. Begitu juga kritikan Ibn Asakir kepada kalangan ni. Mereka mengatakan awak menggunakan hadis dhaif dalam akidah, ini perkara yang tak boleh diterima. Tabin kadhib muftari. Ya, mereka sebutkan antara disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam Asma wa Sifat juga adalah apabila ada satu perbincangan berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq Ibn Yasar, Sahibul Maghazi, dia katakan hadis Muhammad bin Ishaq dalam hukum pun kita pertimbangkan diterima ke tidak terima. Macam mana kita terima dalam akidah? Itu satu perkara yang menurut anda yang dibangkitkan oleh kalangan ahli hadis yang anda sebut sebagai reformis macam Baihaqi, apabila melihat
kecenderungan ahlu hadis di zaman dia yang dikuasai oleh pengaruh Hanabilah terlalu tinggi, dan Raj'il Hanabilah kepada mutakallimin lepas mihna yang membawa kepada tafrid dalam berhujjah dengan hadis dhaif. Itu analisis ana yang terlalu apa namanya, mungkin jauh sangatlah, wallahu alam. Tapi itu sejauh ini ana berpandangan macam. Ustaz, kalau apa pandangan Ustaz pasal hadis dhaif, dia tak jadi hujah alal infirad, tapi dia jadi hujah secara kolektif. Betul, ana setuju. Hadis dhaif, tentulah dhaif tidak semua dhaif yang macam ni kan. Dhaif yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, iaitu dhaif yang ghair syadid dhaif dan lain sebagainya, taklah sampai kepada munkar dan maudhu. Tapi dhaif yang macam tadi, ya hadis riwayat Abdurrahman Ibnu Haris dhaif, tapi dalam daerah taraddud bainal qabul wa rad. Nah, dalam masa ni hadis yang macam tu kita boleh katakan dia bukan hujjah alal infirad tapi alal majmu'. That's why para ulama ketika menyebutkan hadis-hadis tersebut selalu makrun dengan hadis-hadis yang lain. Betul tak? Dan itu salahnya kita apabila kita tarik hadis tersebut keluar out of the context, baru kita jadikan hujah salah tersendiri, baru kita akan katakan hadis ni dhaif, ni tak boleh jadi hujah. Tapi kalau letak dalam tempatnya, dia hujah alal majmu'. Dia boleh hujah sebagai majmu'. Okey, lagi yang lain, Ustaz? Tuan-tuan, boleh tambahkan? Kalau tak ada, okey, kita cukupkan pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa semula pada minggu hadapan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan insyaAllah kita akan coba untuk tambah lagi perbincangan kita menjadi lebih menarik lagi pada minggu yang berikutnya, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jazilan. Jazakallah khair.